आज आम डिस्कसन करवा अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट रो एमसीक्यू क्वेश्चन। फास्ट क्वेश्चन कौन ना हरलोक को मत अनुसार आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते? ऑप्शन ए 2 ରୁ 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 ରୁ 10 वर्ष, ऑप्शन सी 2 ରୁ 10 वर्ष, ऑप्शन डी 0 ରୁ 6 वर्ष। आम जाचे आमर जो बाल्यावस्था अच्छी केते वर्ष ना 3 ରୁ 10-12 वर्ष। बाल्यावस्था को पुणी दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होछि आद्य बाल्यावस्था आ गोटे होछि परवर्ती बाल्यावस्था बा शेष बाल्यावस्था। आद्य बाल्यावस्था समय सीमा केते ना 2 ରୁ 6 वर्ष आउ शेष बाल्यावस्थार समय सीमा केते ना 6 ରୁ 10-12 वर्ष। आमर ये ऑप्शन कौन है ना ऑप्शन 1 2 ରୁ 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्यों उक्तिटी विकासर नियम को बुझाऊँगी? ऑप्शन ए विकास सर्वदा समान भाव में घटी था, यहाँ तो आमर भूल हो गला। नेक्स्ट विकास समाज केन्द्रिक अटे, एटा मध्य भूल हो गला विकास क्षेत्र में। सी विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया, हाँ यहाँ ठीक ही पारे। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया, परिमाणात्मक आसिले वृद्धि को बुझाऊँगी। धारावाहिक प्रक्रिया ये आमर कौन आसो आंसर? ऑप्शन नंबर सी विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 पेडागोजी क्या कह जाए? ऑप्शन ए शिक्षण संबंधी विज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षा संबंधी विज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षा योजना संपर्कीय विज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षा दान संबंधी विज्ञान, ऑप्शन डी शैक्षिक परीक्षण विज्ञान। पेडागोजी मीन शिक्षा माने ये ऑप्शन आसीज कौन? ऑप्शन सी शिक्षा संबंधी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नस्थ उक्ति मानक मध्य केउटी ठीक? ऑप्शन ए उच्चता और ओजनर वृद्धि विकास को बुझाए, यहाँ को देखना उच्चता और ओजन हो वृद्धि विकास को बुझाए, यहाँ हेनी। आ कौन हम ना वृद्धि विकास उपर निर्भर करे ना, यहाँ हेबना। सी वृद्धि परिमाणात्मक मात्र विकास गुणात्मक, यहाँ ठीक हो पारे। विकास परिपक्वन रे बंद हुए ना, यहाँ उक्तिटी ठीक नुहे। तेणु ये आमको उक्तिटी ठीक हम ना ऑप्शन नंबर सी। आमर नेक्स्ट क्वेश्चन हो कौन ना 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कह जाए? ए कैशोरावस्था, बी प्रांत बाल्यावस्था, सी आद्य परिणत अवस्था, डी प्राक कैशोर अवस्था। आमर 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को कौन कह जाए? ताहले फास्ट तो कैशोर अवस्था को केते वर्ष जाए कह जाए ना 10-12 वर्ष ରୁ 19 वर्ष। 10-12 वर्ष ରୁ कौन 19 वर्ष। कैशोर अवस्था को दुई भाग विभक्त करा जायछि, गोटे है प्राक कैशोर अवस्था आ गोटे है कैशोर अवस्था। तेणु आमर ये ऑप्शन आसी कौन ना क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर 6 नंबर क्वेश्चन कौन आसु? शिशु शरीर परिमाणात्मक उन्नति को कौन कह जाए? जिता आम परिमाणात्मक उन्नति को कौन कहवा? ताले ऑप्शन 1 मानसिक विकास, ऑप्शन बी शारीरिक अभिवृद्धि, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी आवेगिक विकास। तेणु आमर ये ऑप्शन नंबर कौन हो 6 नंबर बी। ये आमर परिमाणात्मक उन्नति माने शारीरिक अभिवृद्धि को कह जाए, किसी परिमाणर अभिवृद्धि ये घटुची ऑप्शन। तापरे नेक्स्ट आसला 7 नंबर क्वेश्चन कौन? 5 वर्ष बयस बेलू शिशु प्राय केतोटी शब्द शिखी थाए? ये आम कौन जाने ना ऑप्शन 1 है कौन 2200 ना 2300 ना 2400 ना 2500। ये आस ऑप्शन ए 2200। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन जन्मर 2 वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कह जाए? 1 नंबर आद्य बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशव अवस्था, ऑप्शन सी प्रांत बाल्यावस्था, ऑप्शन डी
ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଆମର ଯଦି ହର୍ଲକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷକୁ ଶୈଶବାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ବା ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ କ'ଣ ନା ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କେତେକ କଥା କହିପାରେ? 1 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ନା 4 ବର୍ଷ? ଅପସନ୍ ସି ଏଠି ହେବ କ'ଣ ନା 3 ବର୍ଷ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ବି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ଡି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ବେଳକୁ ସିଏ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ତାପରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଏତେଟା ତାର ସିଏ କରିପାରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବେଳକୁ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିଥାଏ। ଏଠି ଅପସନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାପରେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 2ରୁ 6 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 10-12 ବର୍ଷରୁ 13-14 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷକୁ ଆମର ଶୈଶବାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଉ 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷକୁ ଆମର ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଉ 10-12 ବର୍ଷରୁ 13-14 ବର୍ଷକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ମାଗିଛି ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମୟ ସୀମା କେତେ ତାହେଲେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଆମର 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଉପାଦାନ? ଅପସନ୍ ଏ ସହନ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶକ୍ତି। ଏଠି ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ମାନେ ମାନସିକ ବିକାଶ, ସହନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ମନର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ମନର ଅବସ୍ଥା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏଠି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶରୀରର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅପସନ୍ ଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ବି ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ସି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ବିକଶିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କାରଣ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ, ବିକାଶ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଯିବନି, ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଅପସନ୍ 1 ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମର 14 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମୟ ସୀମା କେତେ? ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମୟ ସୀମା କେତେ ନା 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ କହିବା ନା 10-12 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର 0ରୁ 3 ବର୍ଷ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କେତେ ବର୍ଷ ବୟସକୁ କୁହାଯାଏ ନା 10-12 ବର୍ଷରୁ 13-14 ବର୍ଷକୁ। ତେଣୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସାନରୁ ବଡ଼ ହେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅପସନ୍ ବି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି
ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 10 ବା 12 ବର୍ଷରୁ 13 ବା 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ସି କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ଡି ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଅଛି? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସମୟସୀମା କେତେ? ନା 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 10-12 ବର୍ଷରୁ 13-14। ଏଇଟା ଆମର ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ଠିକ୍ ହେବ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା 10-12 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ତ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା 19 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ପିଲାଟିର ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଏଟା ହେଉଛି ଶରୀର ସହିତ କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ବି ଶାରୀରିକ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଶରୀରର ଓଜନ ସହିତ। ବି ବୌଦ୍ଧିକ ବା ମାନସିକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ। ଡି ହେଉଛି ଆବେଗିକ। ତେଣୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ବି ଶାରୀରିକ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ? 1 ବୃଦ୍ଧି, 2 ବିକାଶ, 3 ପରିପକ୍ୱତା, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଅପସନ୍ ଆସିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିକାଶ ଆସିବ। ଏଠି ଆମର ଆସିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିକାଶ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଯେ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ପାରୁନି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଶିଖୁଛି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ବି ପରିପକ୍ୱତା, ଅପସନ୍ ସି ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? ଏଠି ଆସିବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି। ପରିମାଣାତ୍ମକ ହଉ ବା ଯାହା ବୃଦ୍ଧି କାହାକୁ ତାହେଲେ କୁହାଯାଏ? ନା ଶରୀରର କୌଣସି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ, ଏକ ହେଲା ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ବି ର ହେଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ବି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟା ହେବନି କଦାପି। ଡି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବି ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? 1 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ବି କଥା ନ କହିପାରି କାନ୍ଦିବା, ଅପସନ୍ ସି ଖଟ କାନ୍ଥ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବା, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଆସିବ? ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଆସିବ? ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଆସୁଛି। କଥା ନ କହିପାରି କାନ୍ଦିବା, ଏଇଟା ଆମର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ଖଟ କାନ୍ଥ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଶାରୀରିକ ଆସୁଛି, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ କଦାପି ହେବନି। ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ ଆସିଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ? 1 ଶରୀର ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ତ କଦାପି ଟିଚର ଆଣିପାରିବେନି। ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେନି, ଏଇଟା ବଂଶଗତ। ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ, ହଁ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଏଇଟା ଆଣିପାରିବେ। ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଅପସନ୍ ଆସିବ ଏଇ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀଟାକୁ ଟିଚର ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର 23, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ନା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ତ କଦାପି ଏତେ ଦିନ ଚାଲିନଥାଏ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ବି ବିକାଶ। ବିକାଶ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ। ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି। ଏ ଏବଂ ବି କଦାପି ହେଇପାରିବନି। ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଏଟା ତ କଦାପି ହେଇପାରିବନି। ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ବିକାଶ ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି। ନା ଦୁଇଟା ଯାକ ବିକାଶ ହେଇପାରିବନି। ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ କେମିତି ହେବ? ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା କେଉଁ ନିୟମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଅପସନ୍ ସି ବଂଶଗତ। ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା ହେଉଛି ଏହା ଏକ କ'ଣ ଧାରାବାହିକ, ମାନେ କମ୍ରୁ ବେଶୀ ହେଇ ଯାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କାରିଗର ସେ ତା'ର କାରିଗର କାମ କରି କରି ନିହାତି ଦିନେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିପାରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଆଗେ କେଉଁଟା ଦେଖିବା? ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ। ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଭେଦ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ। ଲିଖନ ଶୈଳୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈଳୀ। ଲିଖନ କିଏ ଭଲ ଲେଖିପାରେ, କିଏ ଖରାପ ଲେଖିପାରେ। ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ କାହାର ଗେଡ଼ା ଡେଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗରା ହେଇପାରେ। ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଏ ଜଲ୍ଦି ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ ତ କିଏ ତା'ର ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶର ବେଗ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ବି ହେଲା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ସି ହେଲା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଡି ହେଲା ପୌଢ଼ାବସ୍ଥା। ଦ୍ରୁତ ଗତି ମାନେ ଏଠି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପିଲା ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କୁହ ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ। ଅପସନ୍ ବି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ। ଅପସନ୍ ସି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରୁ। ଅପସନ୍ ଡି ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାରୁ। ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ। ଶିଶୁ ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାନସିକ। ଅପସନ୍ ବି ଶାରୀରିକ। ଅପସନ୍ ସି ସାମାଜିକ। ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଠି ଆସିଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ଅପସନ୍ ସି ଆମର ସାମାଜିକ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଠିକ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଆଉ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆମର ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଠିକ୍। ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 32 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ଆଗେ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କ'ଣ
ନା ଅପସନ୍ ଏ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ନୂତନତା, ଏଟାକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି କର୍ମକୌଶଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ଉନ୍ନତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଟାଇପ୍ କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିକାଶ। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିକାଶ। ଆଉ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଜୀବନର କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମ 4 ବର୍ଷ। ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଥମ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଥମ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଏଠି ଆମର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କାରଣ 5 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ।